હર્ષભાઈ સંઘવી, રાજકોટના માનનીય મેયર શ્રીમતી નયનાબેન પળેદિયા, डिस्ट्रिक्ट पंचायतना प्रमुख श्रीमती प्रवीणाबेन रंगाणी, माननीय सांसद श्री रामभाई मोकरिया, माननीय धारासभ्य श्री उदयभाई कनगड़, माननीय धारासभ्य श्री डॉक्टर दर्शिताबेन शाह, माननीय धारासभ्य श्री रमेशभाई टिलाड़ा, माननीय धारासभ्य श्री दुर्लभजी देथरिया, अग्र सचिव श्री अश्विनी कुमार, श्री आर.एस. निनामा, डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएजी, श्री अनुपम आनंद, एमडी जीएसआरटीसी, सूरतना कमिश्नर श्रीमती शालिनीबेन अग्रवाल, सूरतना मेयर श्री दक्षेशभाई मावाणी, श्री कमल सिंह डोडिया, वाइस चांसलर सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, श्री तुषार सुमेरा, कमिश्नर राजकोट, श्री प्रभव जोशी, कलेक्टर राजकोट, श्री आर वाला, सेक्रेटरी एसएजी। आवो आ भव्यति भव्य शुभारंभ माटे पधारेल आपणा मंचस्थ विराजमान महानुभावोनुं फरी एकवार ताळीओना गुंजारव साथे स्वागत करीए। धन्यवाद। प्रकाश ए अंधकारने दूर करी संकेत आपे छे नवा प्रारंभनो अने एटले ज आजनी शरूआत करवा माननीय महानुभावोने दीप प्रागट्य माटे आगळ पधारवा अमे नम्र निवेदन करीए छीए। प्रकाश नथी पण गुजरातनी युवा शक्तिनी प्रगति अने रमतगमतना शिखरोनी लागणीनुं प्रतीक छे। सौराष्ट्रनी धन्य धरा पर खेल महाकुंभ 3.0 એટલે કે ત્રીજા સંસ્કરણમાં ઉપસ્થિત સૌનું શાબ્દિક સ્વાગત કરવા આવો આમંત્રિત કરીએ શ્રી અશ્વિની કુમાર, અગ્ર સચિવ શ્રી સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત। खेल महाकुंभ 3.0 ના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે મંચ ઉપર વિરાજમાન राज्यना मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेन्द्रभाई पटेल साहेब, माननीय मंत्रीगण श्री कुंवरजी भाई बावरिया साहेब, श्रीमती भानुबेन बावरिया जी, अमारा माननीय मंत्री श्री हर्षभाई संघवी साहेब, मंच पर विराजमान संसद सभ्यश्रीओ, मंच पर विराजमान शहरना प्रथम नागरिक माननीय मेयर श्री, जिला पंचायतना प्रमुख श्री, सौ धारासभ्यश्रीओ, मंच पर विराजमान श्री अनुपम आनंद, जिलाना कलेक्टर श्री, कमिश्नर श्री, डीडीओ श्री, वाइस चांसलर श्री, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, माननीय सूरत शहरना मेयर श्री, सूरतना पण म्युनिसिपल कमिश्नर श्री आपणी साथे विराजमान छे। आप सौनो रमत-गमत, युवा अने सांस्कृतिक प्रवृत्तिओना विभाग वती हूँ खूब ज हार्दिक स्वागत करूं छुं। आपणा माटे खूब ज आनंद अने गौरवनो विषय छे कि आजे राज्यना अलग अलग जिल्लाओमांथी पधारेला रमतवीरो आ कार्यक्रममां उपस्थित छे। आ सौ रमतवीरोना खेलाड़ीओनो हूँ हृदयपूर्वक स्वागत करूं छुं। प्रेस अने मीडियाना मित्रों, मोटी संख्यामां पधारेला विद्यार्थीश्रीओ, एथलीट्स, आप सौनो अंतःकरणपूर्वक स्वागत है। मित्रों, वर्ष 2010 में 16 रमतो अने 16.5 लाख लोकोनी भागीदारी साथे शरू थयेल खेल महाकुंभ एनी जे यात्रा छे आजे 39 रमतो अने 71 लाख करता वधु लोकोनी भागीदारी साथे एक खूब मोटो कार्यक्रम, खूब मोटो आयोजन बनी गयो छे। खेल महाकुंभ समग्र देश माटे एक प्रेरणारूप पहल छे। भारतना आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदी द्वारा वर्ष 2010 में राज्यना खेल संस्कृति ने उजागर करवा माटे जे नवतर प्रयोग करवामां आवेल ए आजे खूब एक नवी ऊंचाई सर करे छे। ए आपणने स्पष्ट देखाई आवे छे। कोविडनो जे समय हतो, जे कपरो समय हतो, एने बाद करता दर वर्षे अनवरत खेल महाकुंभનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। माननीय मुख्यमंत्री श्री
સતત અમને માર્ગદર્શન અને પ્રેરણા પૂરું પાડે છે. જ્યારે પણ ખેલ વિભાગની સમીક્ષા થાય, એસએજીની સમીક્ષા થાય, બજેટની સમીક્ષા થાય, ત્યારે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનો ખાસ આગ્રહ રહે છે કે ગુજરાત રાજ્યના ખેલાડીઓ દેશ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ખૂબ જ મહત્વની સ્થળ ઉપર જાય, ખૂબ જ નામ રોશન કરે ગુજરાતના. એના માટે આપણે કોઈ સ્પેશિયલ ઇનિશિયેટિવ પણ શરૂ કરવું જોઈએ. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીની પ્રેરણા અને માર્ગદર્શનની સાથોસાથ અમને સાહેબ તરફથી ફંડનો, ભંડોળનો, નાણાકીય વ્યવસ્થાપનનો પણ સંપૂર્ણ સાથ અને સહકાર મળે છે, જેના થકી આજે ગુજરાતમાં ખેલકૂદની એક સંસ્કૃતિનું નિર્માણ થયું છે. આજે ગુજરાતના જિલ્લા અને તાલુકા કક્ષાએ પણ ડિસ્ટ્રિક્ટ અને તાલુકા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સનું નિર્માણ કરવામાં આવેલ છે. એનું સંચાલન ખૂબ સારી રીતે થઈ રહેલ છે. અને જે સ્પોર્ટ્સ કલ્ચરની આપણે વાત કરીએ છીએ, એના પાયામાં અમારા યુવા અને કાર્યદક્ષ મંત્રી માનનીય શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીજીની પણ ખૂબ મહેનત અને હૂંફ છે. માનનીય મંત્રીશ્રી અમોને ખૂબ મોકળાશ આપે છે, કામ કરવાની તક આપે છે અને દરેક જગ્યાએ એમનું સમર્થન, સપોર્ટ અમને મળતો રહે છે, જેના થકી સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત અંતર્ગત કામ કરતા કોચથી લઈને ડાયરેક્ટર જનરલ સુધી તમામ લોકો ખૂબ જ નિષ્ઠાથી, ખૂબ જ ઉત્સાહથી, ખૂબ જ લગનથી ખેલાડીઓ માટે કામ કરે છે. આજે ગુજરાત રમતગમત ક્ષેત્રે મહત્વપૂર્ણ મુકામ ઉપર પહોંચ્યું છે અને આપણે સતત આ યાત્રાને આગળ ધપાવવાનું છે. ફરીથી એકવાર આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમમાં, રાજ્યવ્યાપી કાર્યક્રમમાં આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રી, આદરણીય મંત્રીશ્રીઓ, આદરણીય સંસદ સભ્યશ્રીઓ, આદરણીય ધારાસભ્યશ્રીઓ, આદરણીય મેયરશ્રીઓ અને જિલ્લાના, શહેરના તમામ પદાધિકારીઓ અને મારા સાથી અધિકારીશ્રીઓનું સ્વાગત કરીને હું વિરમું છું. ધન્યવાદ. સર, આપના ભાવના પ્રેરક શબ્દો માટે અને સ્વાગત સંબોધન માટે અમે પણ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. હવે આજના વિશેષ સમારોહમાં ઉપસ્થિત સર્વે મંચસ્થ મહાનુભાવોનું ગૌરવપૂર્ણ સ્વાગત કરવાની વેળા છે. સર્વપ્રથમ માનનીય મંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીને વિનંતી કે આપ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનું મેમેન્ટોથી સ્વાગત કરશો. હજારો શબ્દો કરતા વધુ કહે છે, પણ જ્યાં ચિત્ર સાથે કથન જોડાય છે ત્યાં તે હૃદયને સ્પર્શે છે અને તે પ્રેરણાનું સ્ત્રોત બની જાય છે. અને આજે જ્યારે આપણે સૌ ખેલ મહાકુંભની સફળતાના વધુ એકવાર સાક્ષી બનવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે આવો માણીએ રમતોની ગાથા, જે વિજયની પરિભાષા લખે છે. ખેલ મહાકુંભની ઓડિયો વિઝ્યુઅલ ફિલ્મ માણીએ. ખેલ મહાકુંભ 3.0. નમસ્કાર ગુજરાત. ગુજરાત એ રાજ્ય જે વિશ્વભરમાં પોતાની વાણિજ્ય, ઉદ્યોગ અને આધુનિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે પ્રખ્યાત છે, જ્યાં વિકાસના એકથી એક મુકામો સર કરાયા છે. પરંતુ રમતગમતના ક્ષેત્રે એ જ તેજ સાથે ઝળહળાટ લાવવા માટેના પ્રયત્ન હંમેશા પડકારજનક રહ્યા છે. આ પડકારને સ્વીકારતા ગુજરાતના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને હાલના માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે એક મહાન દ્રષ્ટાંત રજૂ કર્યું. તેમણે કહ્યું હતું કે ગુજરાતમાં રમતગમતના ક્ષેત્રે પ્રતિભાની કમી નથી, જરૂર છે તેને મંચ આપવાની અને ઉજાગર કરવા માટેના એક વિશાળ પ્લેટફોર્મની. આ વિચારોને વાસ્તવિક સ્વરૂપ આપતા વર્ષ 2010માં શરૂઆત થઈ ખેલ મહાકુંભની. ખેલ મહાકુંભ ગુજરાતનું સ્પોર્ટિંગ રેવોલ્યુશન, ખેલનું મહાપર્વ એટલે ખેલ મહાકુંભ. સ્ફૂર્તિનું પ્રદર્શન અને વિશ્વ વિખ્યાત બનવાની તક એટલે ખેલ મહાકુંભ. આનંદ, ઊર્જા અને રમતગમતનું સરનામું એટલે ખેલ મહાકુંભ. 2010માં જ્યારે આ યાત્રા શરૂ થઈ ત્યારે પ્રથમ વખત 16 લાખથી વધારે ખેલાડીઓએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ હતું, જ્યારે ખેલ મહાકુંભની 11મી આવૃત્તિમાં 55 લાખથી વધારે અને ખેલ મહાકુંભ 2.0માં
66 લાખથી વધુ અને ખેલ મહાકુંભ 3.0 માં રેકોર્ડ બ્રેક 71 લાખથી વધુ ખેલાડીઓએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. આજે આ ખેલ મહાકુંભ 3.0 રૂપે નવી ઊંચાઈઓ સર કરી રહ્યો છે. मेरे सामने ये युवा जोश का ये सागर ये उमंग ये उत्साह की लहरें ये साफ बता रही है कि गुजरात का नौजवान आप सब आसमान छूने के लिए तैयार हैं. ये न केवल खेलों का महाकुंभ है बल्कि ये गुजरात की युवा शक्ति का भी महाकुंभ है. जो संकल्प गुजरात के लोगों ने मिलकर लिया था वो आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है. ખેલ મહાકુંભ ખેલકૂદ માટે એક ક્રાંતિ લાવ્યો છે. દરેક ગામમાં રહેલી પ્રતિભા આજે નહીં તો આવતીકાલે વિશ્વ મંચ પર પરચમ લહેરાવશે. આ છે ખેલ મહાકુંભનો સંકલ્પ. આ વર્ષે 39 રમતો સાથે સમગ્ર રાજ્યમાં ખેલ મહાકુંભનો વાગશે ડંકો. ખેલ મહાકુંભ 3.0 માટે ગુજરાત સરકારે ₹45 કરોડ સુધીના રોકડ પુરસ્કારોની ભવ્ય જાહેરાત કરી છે. ખેલ મહાકુંભ જે નવોદિત ખેલાડીઓને શક્તિશાળી અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રતિસ્પર્ધી બનવા માટેનું શ્રેષ્ઠ માધ્યમ પૂરું પાડે છે. આજે ખેલ મહાકુંભ અદ્ભુત પરિણામો લાવી રહ્યો છે. ખેલ મહાકુંભના માધ્યમથી ગુજરાતમાં રમતગમત માટેની ઇકોસિસ્ટમ ઊભી થઈ છે, જેનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે હરમીત દેસાઈ, માનવ ઠક્કર, અંકિતા રૈના, માના પટેલ, ઇલા વેનેલ વાલારિવન, ભાવિના પટેલ, સોનલ પટેલ, પારુલ પરમાર, ભાવના ચૌધરી અને સરિતા ગાયકવાડ જેવા ખેલાડીઓ જે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ અલગ અલગ ટુર્નામેન્ટમાં ગુજરાત અને ભારતને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે અને દેશ માટે પદક જીતે છે અને ગુજરાતના ગૌરવમાં વધારો કરે છે. ડીબીટીના માધ્યમથી રોકડ પુરસ્કાર વિતરણ, વિજેતા ખેલાડીઓ માટે વિનામૂલ્યે સમર કોચિંગ કેમ્પ, પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓ માટે ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલ સ્પોર્ટ્સ સ્કૂલમાં પ્રવેશ. આ ઉપરાંત ખેલ મહાકુંભનું ખાસ ફોકસ હોય છે દિવ્યાંગ ખેલાડીઓ ઉપર. સ્પેશિયલ ખેલ મહાકુંભમાં દિવ્યાંગ ખેલાડીઓ માટે ખાસ આયોજન કરવામાં આવે છે. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના મતે ખેલ મહાકુંભ એ માત્ર ખેલાડીઓ માટેનો મંચ નથી, તે છે ગુજરાતના ગૌરવની નવી ગાથા લખવાનો સંકલ્પ. રાજ્યમાં તમામ સ્તરે રમતગમતની ક્ષમતાઓને બહાર લાવવા માટે બાળકો, યુવાનો, અબાલવૃદ્ધ સૌને ખેલ પ્રતિભા ઝળકાવવા માટે એક પ્લેટફોર્મ મળ્યું છે, જેના કારણે ગુજરાતમાં ખેલકૂદ સંસ્કૃતિની આગવી પરંપરા સ્થપાઈ છે. ગુજરાતના રમતગમત મંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીનું કહેવું છે કે ખેલ મહાકુંભ રમતગમત ક્ષેત્ર માટે એક નવી ઊંચાઈ આપવા માટેનું પ્લેટફોર્મ છે. આપ સૌ યુવાનોનું ભવિષ્ય આ રાજ્યમાં રમતગમત ક્ષેત્રમાં 100% ઉજ્જવલ થાય તે માટે રાજ્ય સરકાર તમામ પ્રકારે, તમામ દિશાએ આપ સૌ લોકો જોડે ઊભી છે. અહીંના ખેલાડીઓએ ખેલ મહાકુંભના માધ્યમથી એશિયન ગેમ્સ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ, ઓલિમ્પિક્સ અને પેરા ઓલિમ્પિક્સ જેવા વિશ્વ મંચો સુધી પહોંચી ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યું છે અને સાબિત કરી દીધું છે કે ગુજરાત રમતગમત ક્ષેત્રે પણ શ્રેષ્ઠ બની રહ્યું છે. જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ તાળીઓ થઈ જાય સરકારની આ પહેલ માટે. ખેલ મહાકુંભ. ધન્યવાદ. આજે ખેલ મહાકુંભ 3.0 ના શુભારંભ સમારોહમાં આપણા સૌનો રમત પ્રત્યે ઉત્સાહ વધારવા અને ખેલકૂદ તરફ આપણે આગળ વધીને રાજ્ય અને રાષ્ટ્રનું નામ વધુ રોશન કરીએ તે હેતુથી આપણા માનનીય મંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી અત્રે ઉપસ્થિત છે. આવો તાળીઓના નાદ સાથે તેઓને તેમના સંબોધન માટે આવકારીએ.
બોલો ભારત માતા કી. બે હાથ એક સાથે ઉપર કરીને રાજકોટથી આખા ગુજરાતના ખૂને ખૂને અવાજ પહોંચાડવાનો છે. બધાએ સાથે મળીને બોલો ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. ખેલ મહાકુંભ 3.0 ના શુભારંભ પ્રસંગે આપની સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત ગુજરાતના લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી આદરણીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, માનનીય મંત્રી શ્રી કુંવરજીભાઈ બાવલિયા સાહેબ, માનનીય મંત્રી શ્રીમતી ભાનુબેન, મેયર શ્રી નૈનાબેન, મેયર શ્રી દક્ષેશભાઈ, પ્રવીણાબેન રંગાણી, રામભાઈ મુકરિયા, ધારાસભ્ય શ્રી ઉદયભાઈ, દર્શિતાબેન, રમેશભાઈ ટીલાલા, મુકેશભાઈ ડોસી, ડોક્ટર કમલસિંહ દોડિયા, શ્રી ભરતભાઈ બોગરા, આ વિભાગના અગ્ર સચિવ શ્રી અશ્વિની કુમારજી, શ્રી આર.એસ. નીનામા, શ્રી અનુપમ આનંદજી, કલેક્ટર શ્રી, મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી અને રાજકોટ આસપાસના વિસ્તારના સૌ અગ્રણીઓ, મારા સૌ યુવાન સાથીઓ, મીડિયાના સાથીઓ, આપ સૌને ખેલ મહાકુંભ 3.0 ની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું. જેમ આપણે સૌએ જોયું કે 2010 થી ગુજરાતમાં રમતગમત ક્ષેત્રે એક નવી ક્રાંતિ આવી અને એ ગુજરાતના સૌ નાગરિકોના મનમાં, દિલમાં અને પોતાની જીવન શૈલીમાં રમત ગમત પ્રત્યે પ્રેરણા પૂરી પાડવાનું કામ કે પછી આ ક્રાંતિ લાવવાનું કામ અગર કોઈએ કર્યું હોય તો એ દેશના લોકપ્રિય પ્રધાનમંત્રી, તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતના ખૂને ખૂને સુધી જેમ વિકાસ પહોંચાડ્યો તેમ રમત ગમત પ્રત્યે યુવાનોને ક્યાંક ને ક્યાંક એની જોડે જોડવાનું કાર્ય ગુજરાતમાં સર્વપ્રથમ જો એ ક્રાંતિ લાવ્યા હોય તો આપણા વડાપ્રધાન આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા લાવવામાં આવી. ખેલ મહાકુંભના માધ્યમથી 2010માં ગુજરાતના આદિવાસી વિસ્તારમાં ડાંગના નાના નાના ગામડા હોય કે ભારત પાકિસ્તાનની બોર્ડર પર કચ્છના નાના નાના ગામડાઓ હોય, કોઈ બી ગામ, શહેર, નગરોમાં રહેતા યુવાનો માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા રમત ગમત પ્રત્યે એક નવું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવામાં આવ્યું અને ખેલ મહાકુંભનો આ કાર્યક્રમોની શરૂઆત ગુજરાતમાં થઈ. ખેલ મહાકુંભના થકી ગુજરાતને વિવિધ ખેલાડીઓ પ્રાપ્ત થયા જે ગુજરાતને દેશભરમાં નેશનલ રમતોમાં ભાગ લેવા જ્યારે આપણા ગુજરાતી ભાઈઓ જતા હતા ત્યારે લોકો એમને અલગ અલગ નામે પુકારતા હતા. કોઈક મારા ગુજરાતી યુવાનોને ફાફડા જલેબી કહીને બોલાવતા હતા તો કોઈક મારા ગુજરાતી યુવાનોને ખમણ ઢોકલા કહીને બોલાવતા હતા. આ ફાફડા જલેબી ખમણ ઢોકલાના નામે ચીડાવતા લોકોને આજે ગુજરાતનો એક એક દીકરો દીકરી મેદાન પર ઉતરે તો પસીનો છોડાઈ લેવાનું કામ આપણા ગુજરાતીઓ દેશભરની અનેક ટુર્નામેન્ટમાં કરી રહ્યા છે. તો બધા તૈયાર છો? બરાબર ભૂક્કા બોલાઈ લેશો ને? મેદાન પર ઉતરીએ એટલે ગુજરાતી કોઈ બી ક્ષેત્રે પાછળ ના રહે તે માટે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શનમાં રમતગમત ક્ષેત્રે અનેક નવા બદલાવો લાવવામાં આવ્યા. ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ બાળપણથી જે ખેલમાં રુચિ ધરાવતા લોકોને અલગ અલગ યોજના થકી ટ્રેનિંગ આપવાનું કામ ગુજરાત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવે છે. ગુજરાત સરકારમાં માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શનમાં 230 શાળાઓમાં ઇન સ્કૂલ યોજનાના માધ્યમથી 1,21,520 બાળકોને
સ્કૂલની અંદર ભણતર જોડે જોડે ટ્રેનિંગ આપવાનું કામ રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવે છે. ત્યાં સ્કૂલને 5 લાખ રૂપિયા, 90,000 રૂપિયા એવી અલગ અલગ યોજના થકી અને પ્રતિ બાળક ટ્રેનિંગ માટે અલગ અલગ રકમો આ સ્કૂલને આપવામાં આવે છે, જેના માધ્યમથી ગુજરાતના લાખો યુવાનોને રમતગમતમાં ટ્રેનિંગ મળી રહી છે. એ જ રીતે જે બાળકો સારું પરફોર્મન્સ કરે તેને DLSS યોજનામાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા તેની બધી જ વ્યવસ્થાઓ, સ્કૂલની અંદર રહેવાનું, એનું ભોજન, ભણવાનું અને રમતગમતની ટ્રેનિંગ પૂરી પાડવામાં આવે છે. પ્રતિ બાળક રાજ્ય સરકાર દ્વારા 1,68,000 રૂપિયા દર વર્ષે આ એક બાળકની પાછળ ખર્ચવામાં આવે છે. કુલ મળીને રાજ્ય સરકાર દ્વારા આખા રાજ્યમાં DLSS યોજનાના માધ્યમથી 5500 યુવાનોને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી રહી છે અને આ જ યુવાનો આવનારા દિવસોમાં નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાએ ગુજરાત અને ભારતનું નામ રોશન કરી શકે તે પ્રકારની ટ્રેનિંગ અને વ્યવસ્થાઓ આ બાળકો માટે કરવામાં આવી છે. એ જ રીતે સેન્ટર ઓફ એક્સિલન્સ, રેસિડેન્શિયલ અને નોન રેસિડેન્શિયલ યુનિટો ઉભા કરવામાં આવ્યા. 15 જેટલા સ્પોર્ટ્સ એકેડેમિક્સ ગુજરાતના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ઉભા કરવામાં આવ્યા. ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આની અંદર બી યુવાનોને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. હાલમાં 629 એથ્લીટ્સને આ સેન્ટર ઓફ એક્સિલન્સની અંદર ટ્રેનિંગ આપીને આ લોકોને ઇન્ટરનેશનલ કક્ષા પર ભારતને મેડલ અપાવી શકે તે પ્રકારની સંપૂર્ણ ટ્રેનિંગ આ સેન્ટરોમાં આપવામાં આવે છે. પ્રતિ યુવાનો પાછળ રાજ્ય સરકાર દ્વારા દર વર્ષે સેન્ટર ઓફ એક્સિલન્સમાં 3 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવે છે અને આ ખર્ચ થકી તેને બધી જ ટેકનિકલ, એની ફિઝિયોથેરાપી, એનું હાઇડ્રેશન, એને તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ આ સેન્ટરોમાં પૂરી પાડવામાં આવે છે. આ વર્ષે ખેલ પ્રતિભા પુરસ્કારના માધ્યમથી 56 જેટલા એથ્લીટ્સને કુલ મળીને 1,88,50,000 રૂપિયાનું ઇનામ 20 દિવસ પહેલા જ રાજ્યના અલગ અલગ ખેલાડીઓને આપવામાં આવ્યું છે. આવનારા દિવસોમાં મુખ્યમંત્રીશ્રીના માર્ગદર્શનમાં કુલ મલાવીને બીજા 13 ડિસ્ટ્રિક્ટ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સની શરૂઆત કરવામાં આવશે અને 20 જેટલા તાલુકા લેવલના સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સો નવા ચાલુ કરવામાં આવશે. આ 13ના કામો ખૂબ ઝડપથી ચાલુ છે. આ અલગ અલગ જિલ્લા પર આ ડિસ્ટ્રિક્ટ સેન્ટરના માધ્યમથી જિલ્લાઓના યુવાનોને ત્યાં વધુમાં વધુ ટ્રેનિંગ પ્રાપ્ત થઈ શકે તે માટેની વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે. આ ખેલ મહાકુંભ એ કોઈ સામાન્ય ખેલ નથી. આ ખેલનો મહાકુંભ એ માત્ર દેશ નહીં પરંતુ દુનિયામાં યોજાતી તમામ રમતોમાં આજ તક કોઈ એક રાજ્યમાં આયોજન થયું હોય એમાં સૌથી વધારે લોકોએ ભાગ લેવામાં ગુજરાતનું નામ અવ્વલ નંબર પર આ વર્ષે આવી ગયું છે. ખેલ મહાકુંભમાં તમે બધાએ ભેગા થઈને એક નવો રેકોર્ડ લખી લીધો છે. 71 લાખ લોકો આ રમતના મહાકુંભમાં ગુજરાતના હજારો ગામડાઓમાં આવનારા દિવસોમાં એ માટી ઉપર રમત રમી રહ્યા હશે. મોબાઈલની દુનિયામાંથી બહાર રહીને આ આખો મહિનો મારા રાજ્યના નાના નાના દીકરા દીકરીઓ ફરી માટી ઉપર આ રમતમાં જોડાશે અને એમાંથી હજારો દીકરા દીકરીઓ આવનારા દિવસોની અંદર રાજ્ય કક્ષાની રમતોમાં ભાગ લઈ શકે તે પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે. મારી આપ સૌ વડીલોને વિનંતી છે, આપ સૌ વડીલો હોય કે પછી ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ હોય કે સરકારના વિવિધ અધિકારીઓ હોય, આ નાના નાના દીકરા દીકરીઓ જ્યારે ગ્રામ્ય કક્ષાની રમતમાં જ્યારે ભાગ લેવા માટે એ નાના નાના ભૂલકાઓ જ્યારે માટી ઉપર રમત રમતા હોય એને બીજી કોઈ જરૂર નથી. માત્ર વડીલો જઈને જો એને પ્રોત્સાહન આપશે તો એ આવનારા દિવસોની અંદર આ મોબાઈલ અને ટીવીના યુટ્યુબને છોડીને માટી ઉપર રમત રમવા માટે તમે એને પ્રેરણા પૂરી પાડી શકવા માટે ખૂબ સક્ષમ છો. ને મને વિશ્વાસ છે કે આપણે સૌ સાથે મળીને
આ વિચારોને બદલાવ લાવવામાં જરૂરથી સફળતા પ્રાપ્ત થશે. હું મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનો રાજ્યના સૌ યુવાનો વતી એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. છેલ્લા 2 વર્ષમાં આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રીએ રાજ્યના રમતગમત ક્ષેત્રની અંદર ખૂબ ઝડપથી બદલાવ આવી શકે, વિકાસ લાવી શકીએ અને દેશ નહીં પરંતુ દુનિયાની ઝડપથી આપણે બી આગળ વધી શકીએ તે માટે અનેક બજેટોની અંદર બદલાવ લાવ્યા, અનેક નિયમોની અંદર બદલાવ લાવ્યા. હર એક નિયમો અને નિર્ણયમાં એમને લીલી ઝંડી આપી અને એમને પોતે લીડરશીપ હાથમાં લઈને રાજ્યના યુવાનોનું ભવિષ્ય ઉજ્જવલ કરવાના એક અદ્ભુત નિર્ણયો એમને લીધા છે. તે બદલ મારા સૌ યુવાન સાથીઓ વતી આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આપનો અને સરકારના સૌ મંત્રીઓનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. સાહેબ, ગુજરાતમાં આજે એક સાથે જે ગુજરાત ઉદ્યોગના નામે ઓળખાતું હતું, જે ગુજરાત અલગ અલગ નામે ઓળખાતું હતું, એ ગુજરાત હવે રાષ્ટ્રીય કક્ષાના રમતના આયોજનના નામે બી ઓળખાવા માંડ્યું. આ એક અઠવાડિયામાં નેશનલ ગેમ્સની 3 અલગ અલગ ટુર્નામેન્ટો આપણા રાજ્યમાં રમાઈ રહી છે. 1550 થી વધારે જિમ્નાસ્ટિકના પ્લેયરો આજે સુરતની અંદર એમની ફાઇનલ્સ ચાલી રહી છે. દેશભરના અલગ અલગ રાજ્યના લોકો આપણા સુરતની અંદર જિમ્નાસ્ટિક નેશનલ ગેમ્સમાં ભાગ લીધો છે. કાલે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી બાસ્કેટબોલની ટુર્નામેન્ટનો શુભારંભ કરી રહ્યા છે ભાવનગરથી અને આવનારા 2-3 દિવસમાં ફરી રાજકોટમાં યુનિવર્સિટીમાં ઝોનલ કક્ષાની ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત થઈ રહી છે. ગુજરાતના દરેક ખૂણે રમત ગમત ક્ષેત્રે અલગ બદલાવ આવી રહ્યો છે અને આ બદલાવના તમે સૌ સારથીઓ છો. આપ સૌ લોકોને ફરી એકવાર ખેલ મહાકુંભ 3.0 ની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. આપ સૌ લોકો મેદાનમાં ખૂબ સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટથી દરેક ગેમ્સની અંદર ભાગ લઈને જરૂરથી વિજયી બનો તેવી શુભકામનાઓ. માનનીય મંત્રી શ્રી, આપના પ્રોત્સાહનસભર શબ્દો, રમતવીરોને દરેક સુવિધા પૂરી પાડવાનો સંકલ્પ અને આપની ઉપસ્થિતિ માટે અમે પણ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. સૌરાષ્ટ્રની ધરતી હંમેશા વિજય, શૌર્ય અને વિકાસની ગાથા લખતી આવી છે અને આજના ખેલ મહાકુંભ 3.0 જે આ ઉત્સવ એ અનેક આકાંક્ષા અને આત્મવિશ્વાસનો ઉદ્ગમ કરી રહી છે, ત્યારે આ પ્રસંગે ગુજરાતના વિકાસ, ખેલ પ્રગતિ અને સૌરાષ્ટ્રની ધરા પર આ ભવ્ય ઉદ્ઘાટનમાં જેઓનું સતત માર્ગદર્શન મળતું રહ્યું છે એવા આપણા પ્રેરણાદાયી માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને આવો તેઓના વિશેષ સંબોધન માટે તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આમંત્રિત કરીએ. સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત દ્વારા આયોજિત ખેલ મહાકુંભ 3.0ના શુભારંભ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત મારા સાથી મંત્રી શ્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયા, શ્રીમતી ભાનુબેન બાવરિયા, શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, રાજ્યસભાના સાંસદ શ્રી રામભાઈ મોકરિયા, મેયર શ્રીમતી નૈનાબેન પઢેરિયા, સુરતના મેયર શ્રી દક્ષેશભાઈ માવાણી, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રીમતી પ્રવીણાબેન રંગાણી, મારા સાથી ધારાસભ્ય શ્રી ઉદયભાઈ કાનગડ, શ્રી રમેશભાઈ ટીલાળા, શ્રીમતી દર્શનાબેન શાહ, શ્રી દુર્લભજીભાઈ દેથરિયા, પ્રદેશના ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભરતભાઈ બોગરા, શહેરના અધ્યક્ષ શ્રી મુકેશભાઈ દોશી, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના કુલપતિ શ્રી કમલસિંહ ડોડિયા, અગ્ર સચિવ શ્રી અશ્વિની કુમારજી, વાહન વ્યવહાર કમિશનર શ્રી અનુપમ આનંદ, કલેક્ટર શ્રી, ડીડીઓ શ્રી, મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી, ઉપસ્થિત સૌ અધિકારીગણ, સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌ ખેલાડી મિત્રો, આમંત્રિત સૌ મહાનુભાવો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. વિશ્વ નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વની મોદી સરકાર 3.0
ના માર્ગદર્શનમાં પ્રયાગરાજ મહાકુંભના અઠવાડિયા પહેલા ગુજરાતમાં આજથી ખેલ મહાકુંભ 3.0 નો પ્રારંભ એક સુયોગ છે. 2025ના નવા વર્ષના શરૂઆતના દિવસમાં જ આ ખેલ મહાકુંભનો પ્રારંભ એ રાજ્યના સૌ ખેલ પ્રેમીઓમાં આખું વર્ષ નવી ચેતના, ખેલ દિલીની ભાવના અને જોમ જુસ્સાનો સંચાર કરનારો બની રહે એવી સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું. ખેલ મહાકુંભના પ્રણેતા એવા વડાપ્રધાનશ્રીએ દેશની યુવા શક્તિના બહુમુખી વિકાસ માટે શિક્ષણ, ઇનોવેશન, સ્ટાર્ટઅપમાં પ્રોત્સાહનની સાથે સાથે સ્પોર્ટ્સ કલ્ચર વિકસે તે માટે સફળ પ્રયાસ હાથ ધર્યા છે. આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં આજે દેશમાં રમતગમત અને ખેલકૂદના ક્ષેત્રમાં વિશ્વાસ અને ઉત્સાહનું વાતાવરણ ઊભું થયું છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ ખેલાડીઓને સતત પ્રોત્સાહન કરતા રહેવાની કાર્યશૈલીના પરિણામે જ 2024નું ગયું વર્ષ ભારત માટે રમતગમત ક્ષેત્રે અનેક ઉપલબ્ધિનું વર્ષ બન્યું છે. પેરિસના પેરાઓલિમ્પિકમાં ભારતીય ખેલાડીઓનું રેકોર્ડ બ્રેક પ્રદર્શન, ચેસની વિશ્વ રમતમાં ઐતિહાસિક જીત અને મહિલા શક્તિની ખેલકૂદમાં ભાગીદારી નવા કીર્તિમાન સ્થાપ્યા છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ હવે 2036માં ઓલિમ્પિક્સ ગેમ્સની યજમાની માટે દેશને સજ્જ કરવાનું મિશન ઉપાડ્યું છે. 2036 પહેલા સુગ્રથિત સ્પોર્ટ્સ ઇકોસિસ્ટમ વિકસે તે માટે અત્યારથી જ તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. ઓલિમ્પિક્સમાં દેશને વધુ મેડલ મળે તે માટે પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓને ટોપ્સ એટલે કે ટાર્ગેટ ઓલિમ્પિક્સ પોડિયમ સ્કીમ જેવી યોજના હેઠળ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ વર્ષમાં જ ભારતના ખોખો વર્લ્ડ કપ, મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ અને હોકી જુનિયર્સ વર્લ્ડ કપ જેવી વિશ્વ કક્ષાની રમતનું યજમાન બનવાનું છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના દિશાદર્શનમાં ગુજરાત પણ ઓલિમ્પિક્સ 2036ના રન અપના ભાગરૂપે 2025માં આ વર્ષે તેમજ 2026માં તથા 2029માં પણ એમ 3 વર્ષમાં 5 જેટલી વર્લ્ડ ક્લાસ ગેમ્સના આયોજન માટે પ્રયત્નશીલ છે. આ બધી જ રમતનું આયોજન દેશમાં અને ગુજરાતમાં ખેલકૂદને પ્રોત્સાહક અને પ્રતિભાને નિખારવાનું વાતાવરણ બનાવશે એવો મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે. ગુજરાતને તો રમતગમત પ્રત્યેના વડાપ્રધાનશ્રીના આગવા વિઝનનો લાભ અઢી દાયકાથી મળતો રહ્યો છે. ગુજરાતમાં આજે જે સ્કેલ પર સ્પોર્ટ્સ કલ્ચર ખીલ્યું છે તે આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વિઝનનું જ પરિણામ છે. ખેલે તે ખીલેના મંત્ર સાથે તેમણે 2010માં ખેલ મહાકુંભની શરૂઆત કરાવી અને છેક છેવાડાના ગામથી લઈને મહાનગરોના ખેલાડીના કૌશલ્યને બહાર લાવ્યા છે. 2010માં જે 16 લાખથી શરૂ થઈ અને આજે 3.0માં 71 લાખ જેટલું રજીસ્ટ્રેશન અને રજીસ્ટ્રેશનની સાથે સાથે દરેક ખેલાડીઓ માટે, વિજેતાઓ માટે 45 કરોડના ઇનામોથી પણ નમાજવાના છીએ. આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈના કુશળ નેતૃત્વ અને દિગ્દર્શિના પરિણામે જ ગુજરાત રમતગમત ક્ષેત્રે સિદ્ધિના નવા શિખરો સર કર્યા છે. રમતગમત માટે ગુજરાતના ખેલાડીઓને યોગ્ય ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, સાધન સુવિધાઓ અને તાલીમ સરળતાએ મળે છે. આ માટે તેમણે પૂરતું બજેટ ફાળવવાની પણ પહેલ કરી છે. જે 2002માં રમતગમત માટેનું બજેટ માત્ર 2.5 કરોડ રૂપિયા હતું, જે આજે વધીને 352 કરોડ રૂપિયા થયું છે. આ 2 દશકામાં રાજ્યમાં સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો ઉત્તરોત્તર વિકાસ થયો છે. 2002માં રાજ્યમાં ફક્ત 3 સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ હતા, આજે 24 સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ છે. અમદાવાદના નારણપુરા ખાતે 22 એકરમાં મલ્ટી યુટિલિટી સ્પોર્ટ્સ સેન્ટર બની રહ્યું છે. વિશ્વના સૌથી મોટા નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમની પાસે
233 એકરમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સ્પોર્ટ્સ એન્કલેવનું નિર્માણ પણ થઈ રહ્યું છે. સરકાર રાજ્યના રમતવીરોને વિશ્વ કક્ષાનું સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આપવા માટે સંકલ્પબદ્ધ છે. યુવાનોના પ્રેરણા સ્ત્રોત સ્વામી વિવેકાનંદજીએ કહ્યું છે કે મારો વિશ્વાસ દેશની નવી પેઢીઓમાં છે અને તેમાંથી જ મારા સાથીદારો આવશે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી પણ આ વિચારમાં દ્રઢતાપૂર્વક માને છે અને તેમણે સંકલ્પ કર્યો છે કે જેમનું કોઈ પણ રાજકીય બેકગ્રાઉન્ડ ન હોય તેવા 1 લાખ નવયુવાનોને રાષ્ટ્ર નિર્માણ માટે રાજનીતિમાં જોડવા છે. 12મી જાન્યુઆરી એટલે કે રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસના અવસરે વડાપ્રધાન શ્રી દેશના યુવાનો સાથે વિકસિત ભારત યંગ લીડર્સ ડાયલોગ કરવાના છે. યુવા શક્તિ રાજનીતિ સાથે સાથોસાથ પોતાના ખેલ કૌશલ્યના ઉત્તમ પ્રદર્શનથી રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં જોડાઈ શકે. અહીં ઉપસ્થિત સૌને મારી અપીલ છે કે આપ સૌ પણ આમાં સહભાગી થજો. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં દેશનો અમૃતકાળ ચાલી રહ્યો છે. આ અમૃતકાળને તેમણે કર્તવ્યકાળ ગણાવ્યો છે. યુવાનો માટે આ કર્તવ્યકાળ રમતગમત વિશ્વમાં દેશનું અને રાજ્યનું નામ રોશન કરવાની મોટી તક છે. જો આપણે સૌના સાથ સૌના વિકાસના મંત્ર સાથે એક પગલું રાષ્ટ્ર નિર્માણની દિશામાં માંડીશું તો 2047માં વિકસિત અને રમતગમત ક્ષેત્રે સમૃદ્ધ અને સશક્ત ભારતનું નિર્માણ કરી શકીશું એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. સૌ ખેલાડીઓને ફરીથી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવી વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આપના પ્રોત્સાહન ભર્યા શબ્દો માટે સમગ્ર ગુજરાતના રમતવીરો માટે ખેલ મહાકુંભનો શાનદાર શુભારંભ કરવા માટે અને આપની ગરિમામય ઉપસ્થિતિ માટે અમે પણ આપનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. હવે છે વેળા ખેલ મહાકુંભ 2.0ની પ્રગતિમાં ભાગીદાર બનનાર શ્રેષ્ઠ શાળા, મહાનગરપાલિકા અને જિલ્લાઓને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના વરદ હસ્તે પુરસ્કૃત કરવાનો. સર્વપ્રથમ છે શાળા ગજેરા વિદ્યાભવન સ્કૂલ, કતારગામ, સુરત. તેઓને ટ્રોફી અને 5 લાખનું રોકડ પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થાય છે. તેઓ 402 પોઈન્ટ મેળવેલ છે. ખૂબ તાળીઓ સાથે તેઓને અભિનંદન પાઠવીએ. અનેક અભિનંદન. દ્વિતીય છે દ્વિતીય શાળા છે SR હાઈસ્કૂલ, દેવગઢ બારિયા, દાહોદ. તેઓને 3 લાખ અને ટ્રોફી એનાયત થશે. તેઓએ 356 પોઈન્ટ મેળવેલ છે. અભિનંદન. તૃતીય શાળા છે નોલેજ હાઈસ્કૂલ, નડિયાદ. તેઓને 2 લાખની રોકડ પુરસ્કાર અને ટ્રોફી એનાયત થાય છે. તેઓએ 208 પોઈન્ટ મેળવેલ છે. અભિનંદન. હવે છે શ્રેષ્ઠ મહાનગરપાલિકાઓને ટ્રોફીથી સન્માનિત કરવાની વેળા. પ્રથમ છે સુરત મહાનગરપાલિકા અને તેના માટે હું સુરતના માનનીય મેયર શ્રી દક્ષેશભાઈ માવાણી અને શ્રીમતી શાલિનીબેન અગ્રવાલ, કમિશનર શ્રીને અને તેઓની ટીમને આમંત્રિત કરીશ કે તેઓ આ પુરસ્કાર સ્વીકારે.
ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. હવે છે દ્વિતીય મહાનગરપાલિકા અને તેનું ઇનામ એનાયત થાય છે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાને. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. તૃતીય સ્થાન મેળવ્યું છે વડોદરા શહેરના મહાનગરપાલિકાએ. હવે છે ખેલ મહાકુંભ 2.0 ના પ્રથમ 3 જિલ્લાઓને સન્માનિત કરવાનો સમય. સર્વપ્રથમ જિલ્લો જેને ખેલ મહાકુંભ 2.0 માં સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરી પ્રથમ નંબર મેળવ્યો છે તે છે ખેડા જિલ્લો. અભિનંદન. દ્વિતીય જિલ્લો રહ્યો છે દાહોદ જિલ્લો. તેઓએ દ્વિતીય સ્થાન મેળવ્યું છે. અને તૃતીય સ્થાન મેળવ્યું છે બનાસકાંઠા જિલ્લાએ. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ધન્યવાદ. ધન્યવાદ માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી. દરેક સફરની નવી શરૂઆતની આપણે હંમેશા રાહ જોતા હોઈએ છીએ. આગામી ખેલ મહાકુંભ દર વર્ષે નિશ્ચિત સમય નિશ્ચિત મહિનામાં થશે, જેથી કરી રમતવીરોમાં ઉત્સાહ સાથે તેઓ ભાગ લઈ શકે અને જીત તરફ આગળ વધી શકે. અને તે માટે 14મા ખેલ મહાકુંભનું કેલેન્ડર લોન્ચ થવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે હું માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને વિનંતી કરીશ કે આપ રિમોટ દ્વારા આ કેલેન્ડર લોન્ચ કરશો. ખેલ મહાકુંભ કેલેન્ડર બનશે ખેલ મહાકુંભનું નવું શેડ્યુલ. 29 ઓગસ્ટથી 22 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન થશે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન. 2 ઓક્ટોબરે યોજાશે શુભારંભ સમારોહ. 3 થી 7 ઓક્ટોબર થશે શાળા અને ગ્રામ્ય કક્ષાની સ્પર્ધા. 8 થી 14 ઓક્ટોબર તાલુકા કક્ષાની સ્પર્ધા. 24 ઓક્ટોબર થી 12 નવેમ્બર દરમિયાન જિલ્લા કક્ષાની સ્પર્ધા. 13 થી 27 નવેમ્બર દરમિયાન ઝોન કક્ષાની સ્પર્ધા. 28 નવેમ્બર થી 27 ડિસેમ્બર દરમિયાન થશે રાજ્ય કક્ષાની સ્પર્ધા. અને 24 જાન્યુઆરીએ યોજાશે સમાપન સમારોહ. બધું જ થશે ચોક્કસ સમય પર, એ પણ દર વર્ષે. ખેલ મહાકુંભ કેલેન્ડર, રમતગમતનું ચોક્કસ આયોજન. ધન્યવાદ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આ ભેટ આપવા બદલ. વિકાસના પથ પર આજે રાજકોટની ધરા પર આપણું ગુજરાત નવી ઊંચાઈઓ સર કરવા જઈ રહ્યું છે. આજે ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ દ્વારા રૂપિયા 6.37 કરોડના ખર્ચે નિર્મિત રાજકોટ વિભાગીય કચેરી તથા રૂપિયા 3.67 કરોડના ખર્ચે નિર્મિત ગોંડલ ડેપો વર્કશોપનું લોકાર્પણ થશે. હું માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને નિવેદન કરીશ કે રિમોટ દ્વારા આ વિકાસલક્ષી ઇમારતોનું લોકાર્પણ કરશો. આજ રોજ ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ દ્વારા નવનિર્મિત રાજકોટ વિભાગીય કચેરી અને નવનિર્મિત ગોંડલ ડેપો વર્કશોપનું લોકાર્પણ ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના વરદ હસ્તે તેમજ માનનીય રાજ્ય કક્ષાના ગૃહ અને વાહન વ્યવહાર મંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીની ઉપસ્થિતિમાં સંપન્ન કરવામાં આવ્યું. અંદાજિત રૂપિયા 6.37 કરોડના ખર્ચે
1002 ચોરસ મીટર વિસ્તારમાં બનેલ રાજકોટ વિભાગીય કચેરીથી રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી જિલ્લાના 10 ડેપોની વહીવટી તથા સંચાલનલક્ષી કામગીરીઓનું નિયંત્રણ કરવામાં આવનાર છે. સાથોસાથ અંદાજિત રૂપિયા 3.43 કરોડના ખર્ચે 1005 ચોરસ મીટરમાં બનેલ અત્યાધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ ગોંડલ ડેપો વર્કશોપમાં વિવિધ બસોના મેન્ટેનન્સને લગતી સુવિધાઓ આપવામાં આવેલ છે, જે થકી દૈનિક 100 બસોનું મેન્ટેનન્સ કરવામાં આવનાર છે. આ સુવિધાઓના પગલે મુસાફરોને વધુ સુગમતા પ્રાપ્ત થશે. ગતિથી પ્રગતિ તરફ અગ્રેસર ગુજરાત. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. હવે સમય છે રાજકોટની આ સુંદર સાંજ આજના સમારોહ માટે ખાસ આયોજિત લેઝર શો માણીએ અને ત્યારબાદ આવકારીએ એવા કલાકારોને જેમના નૃત્ય અને સંગીતના તાલે આ મેદાન ધબકતું થશે. विजय पामवा काजे ढोल नगारा जुगल वागता गगन गजावता काजे खटमा घोड़ा धन गन खाता विजय पामवा काजे खेल तड़ा महाकुंभड़ी खेल तड़ा महाकुंभड़ी करिए छे शुरुआत ओरम किने आम कारवा दूर छे गुजरात तो खेलो 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 आ खेल महाकुंभ से खेलो खेलो खेलो
રમતવીર ને ચંદન પરસેવાનું અત્તર મહેકે ખેલવીર ને વંદન રમત તળા મેદાનની માટી રમતવીર ને ચંદન પરસેવાનું અત્તર મહેકે ખેલવીર ને વંદન ખેલ તળા મહાકુંભની કરીએ છે શરૂઆત ઓલિમ્પિક ને આવકારવા દૂર છે ગુજરાત ખેલો 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 આ ખેલ મહાકુંભ આ ખેલ ખેલો 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 આ ખેલ મહાકુંભ ખેલો 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 આ ખેલ મહાકુંભ ખેલો 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 આ ખેલ મહાકુંભ સલામ ને શુભકામના સૌને તમે અમારું ગૌરવ ઓલિમ્પિકના આકાશે ઉડવાનો મળે અનુભવ તે અવસરને માટે આજે ઘડીએ આપણ તન મન છે ધન્ય દેશનું યૌવન કરે રાષ્ટ્ર ભાવના રોશન ખેલ તળા મહાકુંભની કરીએ છે શરૂઆત ઓલિમ્પિકને આવકારવા દૂર છે ગુજરાત ખેલો 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 આ ખેલ મહાકુંભ છે ખેલો 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 આ ખેલ મહાકુંભ છે ખેલો 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 આ ખેલ મહાકુંભ છે ખેલો 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 આ ખેલ મહાકુંભ છે ખેલો ખેલો આ ખેલ મહાકુંભ છે ખેલો ખેલો આ ખેલ મહાકુંભ આ ખેલ મહાકુંભ છે આવો ખૂબ તાળીઓ સાથે બધા રમતવીરો અને કલાકારોનો આભાર માનીએ. ધન્યવાદ. આ સાથે આજના શાનદાર અને ઉત્સાહી કાર્યક્રમમાં સહભાગી બનવા માટે સૌરાષ્ટ્રની આ પવિત્ર ધરતી પર હાજર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રીઓ, સન્માનનીય અતિથિગણ, ખેલવીરો અને સર્વ સભાગણનો અમે આભાર માનીએ છીએ. આ ખેલ મહાકુંભ 3.0 રમત ગમતની નવા જોશથી નવી શરૂઆત લાવે અને આપણા ગુજરાતનું નામ વિશ્વ ફલક પર રોશન થાય એવી શુભેચ્છાઓ સાથે આજનો આ કાર્યક્રમ સંપૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ. ધન્યવાદ. જય હિન્દ.